اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العلی العظیم۔ جو دین خالق کائنات کا پسندیدہ دین ہے اور اس کی بارگاہ معلیٰ میں قابل قبول دین ہے، جو دین و دنیا کی کامیابیوں اور کامرانیوں کا ضامن و کفیل دین ہے، اس کا نام صرف اسلام ہے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المسلمین ووفقنا لتفہیم الاسلام والمسلمین۔ سلسلہ کلام گزشتہ پروگرام سے تجارت کے بارے میں جاری تھا کہ خالق کائنات نے جہاں معاد یعنی آخرت کو سنوارنے کا حکم دیا ہے، وہاں دنیا کے سدھارنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اس لیے احادیث اہل بیت میں وارد ہے کہ دنیا کے لوگ چند قسم کے ہوتے ہیں، یا یوں کہوں کہ دنیا کے لوگوں کا اگر تجزیہ کیا جائے تو 4 قسمیں بنتی ہے، 5ویں قسم کوئی نہیں۔ ایک وہ جو سب سے زیادہ خوش قسمت ہیں، دوسرے وہ جو درمیانے خوش قسمت ہیں، تیسرے وہ جو بہت سب سے بڑے زیادہ بدقسمت ہیں، اور چوتھی قسم وہ ہے جو درمیانے بدقسمت ہیں۔ معصوم سے وضاحت طلب کی گئی کہ مولا ان کی وضاحت فرما دیں کہ سب سے زیادہ خوش قسمت کون ہے؟ فرمایا سب سے زیادہ خوش قسمت وہ آدمی ہے جس کے ایک ہاتھ میں دولت دنیا ہو اور دوسرے ہاتھ میں دولت دین، دنیا بھی ہو اور دین بھی ہو۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ جیسا جناب امیر المومنین فرماتے ہیں کہ دین و دنیا ذرتان لا یجتمعان، دین و دنیا وہ 2 سوکنے ہیں جو کبھی اکٹھی نہیں ہوتی، لیکن قد یجمعہم اللہ لاقوام من شیعتنا، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قادر مطلق دونوں چیزیں ہمارے بعض محبان خالص کے لیے اکٹھی کر دیتا ہے، ایک ہاتھ میں دولت دنیا اور دوسرے ہاتھ میں دولت دین۔ جیسا کہ خالق اکبر بھی فرماتے ہیں دعا یوں مانگنی چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا کر اور آخرت میں بھی حسنہ عطا کر اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا دنیا کا حسنہ کیا ہے؟ فرمایا روزی بقدر ضرورت، کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ اور آخرت کا حسنہ کیا ہے؟ فرمایا جاگیر جنت۔ اور یہ تم چیزیں، یہ سب خوشی تب مکمل ہوگی کہ جب جہنم سے آزادی کا پروانہ بھی حاصل ہو جائے۔ اور دوسرا جو درمیانہ خوش قسمت ہے، اس سے مراد وہ آدمی ہے جس کے پاس دولت ایمان تو ہے، آخرت ہے، لیکن اس کے بعد دولت دنیا نہیں ہے، یہ درمیانہ خوش قسمت ہے۔ اور سب سے زیادہ بدقسمت وہ ہے جس کے پاس نہ دولت دنیا ہے نہ دولت دین، کافر ہے اور وہ بھی مفلس، لہذا وہ سب سے زیادہ بدقسمت ہے۔ اور درمیانہ بدقسمت وہ ہے کہ جس کے پاس دولت دنیا تو ہے لیکن دولت دین نہیں۔ تو بہرحال آدمی کو کوشش کرنی چاہیے، ہمت بلند دار کے پیش خدا و خلق باجد بقدر ہمت تو اعتبار تو۔ آدمی جتنی بلند ہمتی سے کام لیتا ہے اتنا اس کا دنیا میں مقام اور اس کا جو ہے وقار پیدا ہوتا ہے۔ لہذا آدمی کو چاہیے کہ کوشش کرے کہ تاکہ اس کے ایک ہاتھ میں دولت دنیا ہو اور دوسرے ہاتھ میں دولت دین۔ تو اسلام چونکہ دین فطرت ہے،
इसलिए मासूमीन ने यहाँ तक फरमाया कि लैसा मिन्ना मन तारा का दुनिया होले आखिरते, जो आखिरत की खातिर दुनिया को बिल्कुल छोड़ दे वो भी हमसे नहीं। वमा लैसा मिन्ना मन तारा का आखिरत होले दुनिया, जो दुनिया की खातिर दीन को 3 तलाकें दे दे वो भी हमारे हिस्से का नहीं। लिहाजा आदमी को चाहिए कि दुनिया में जब तक रहे तो दूसरों पर बोझ न बने, बल्कि दूसरों का बोझ उठाने वाला बने, क्योंकि खैरुन्नास अनफउन्नास लिन्नास। तो बहरहाल इसलिए इस्लाम ने जहाँ आखिरत सुधारने के तुरुक और अनहा बताए हैं, वहाँ दुनिया की जिंदगी को खुशगवार बनाने के उसूल भी तालीम फरमाए हैं। लिहाजा उनमें से एक कारोबार भी है जिसको अरबी में तिजारत कहते हैं और उसको हमारी ज़ुबान में कारोबार कहते हैं। तो कल पिछले प्रोग्राम में अर्ज किया था कि दौलत कमाने के और हुसूल माश के तरीके तकरीबन 3 हैं। एक मुलाजमत है, दूसरी दस्तकारी है और तीसरी तिजारत है। और वाज़े किया था कि सबसे ज़्यादा अफजल जो है वो तिजारत है, क्योंकि खालिक कायनात ने रोज़ी के 9 हिस्से तिजारत में रखे हैं और बाकी एक हिस्सा जो है वो बाकी चीज़ों में है। अब रहेगी ये बात, गुज़श्ता प्रोग्राम इसी सिलसिला में था कि सारे कारोबार जायज़ नहीं, कुछ ऐसे कारोबार हैं जो शरीयत मुकस्सा के नुक्ते नज़र से हराम हैं, उनके ज़रिए रोटी कमाना और रोज़ी हासिल करना जायज़ नहीं है। और कुछ वो हैं जो मुस्तहब हैं, कुछ वो हैं जो मकरूह हैं और कुछ मुबाह हैं। तो अभी सिलसिला कलाम मकासिबे मुहर्रमा के बारे में जारी था कि वो कारोबार जो शरई नुक्ता नज़र से हराम हैं, नाजायज हैं और उनके जरिए दौलत कमाना शरीयत में हराम है। लिहाजा उसको उनका जिक्र किया जा रहा था। तो चंद चीज़ों का जिक्र किया जा चुका और बाकी मामला चंद चीज़ों का जिक्र आज के इस प्रोग्राम में किया जाएगा। और इंशाअल्लाह कोई वक्त बचा तो फिर मकासिब मकरूहा का जिक्र भी किया जाएगा और उसके बाद मुबाह जो है वो खुद ब खुद वाज़े हो जाएंगे। जो कारोबार हराम भी नहीं मकरूह भी नहीं, वो लिहाजा लाजमी तौर पर वो जायज़ होगा, मुबाह होगा। अब देखना यह है कि बाकी मांदा मकासिब मुहर्रमा क्या हैं, उनके अलावा जो गुज़श्ता प्रोग्राम में बयान किए जा चुके हैं। तो मैं अर्ज करूँगा उन मकासिब मुहर्रमा में से एक शोबदा बाजी भी है, जो बाजीगर आंखों पर असर करते हुए नाज़रीन किराम को धोखा देते हुए कुछ ऐसे काम करते हैं जो बज़ाहिर मुहय्यरुल उकूल होते हैं। लिहाजा ये शोबदा बाजी दिखाना और उसके जरिए दौलत कमाना शरीयत मुक़द्दसा में हराम करार दिया गया है। उसके अलावा एक जरिए माश जिसको शरीयत ने हराम करार दिया वो कहानत है। कहानत क्या है? एक आदमी चंद सिफरी अमल बजा लाता है जिसके जरिए से शयातीन और जो है जिन्नात उसके ताबे हो जाते हैं और वो मुख्तलिफ अतराफ व अकनाफ से उससे आकर खबरें बताते हैं और वो अल्लाह का वली अपने आप को ज़ाहिर करते हुए लोगों के सामने पेशीन गोइयाँ करता है कि फलाना इस वक्त ये कर रहा है, फलाना इस वक्त सफ़र में है, वो जगह फलानी जगह पे है, फलाना माल चोरी हो गया तो फलाना माल फलानी जगह रखा है। इस किस्म की खबरें देता है, क्योंकि खालिक कायनात फरमाते इन्न शयातीना लयूहुना इला औलियाहिम कि शैतान अपने दोस्तों को वही करते हैं। लिहाजा वो लोगों में बैठ के डींगे मारता है और लोगों को गैबी खबरें सुनाता है। इस किस्म का पेशा इख्तियार करना
शरीयत में हराम है, और उसके जरिए दौलत कमाना, पैसा कमाना जो है वो शरअन जायज नहीं है। लिहाजा इनसे भी इज्तनाब करना वाजिब है। बाकी मकासिब मुहर्रमा में से एक रिश्वत सितानी भी है, क्योंकि शरीयत मुहम्मदिया में रिश्वत देना भी हराम और रिश्वत लेना भी हराम। लिहाजा जो काजी है, जो जज है, जो मजिस्ट्रेट है, अगर वो रिश्वत लेकर एक आदमी की हक का हक दबाता है और दूसरे को नाजायज फायदा उठाता है, और आदमी जो नाजायज का फायदा उठवाना चाहता है तो पैसे देकर दूसरे का हक मारता है और अपने आप को नाजायज फायदा उठाने का हकदार बनाता है, शरीयत में ये रिश्वत देना भी हराम और रिश्वत लेना भी हराम। क्योंकि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नम में जाएंगे। लिहाजा ये चीज मद्देनजर रहनी चाहिए कि रिश्वत होती ही वो है जो नाजायज काम कराने के लिए और दूसरे का हक दबाने के लिए दी जाए या ली जाए। लिहाजा खालिक कायनात का हुक्म है, ला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन अला अल्ला तादिलू एदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। अगर तुम हुकूमत की कुर्सी पे बैठे हो, जज वाली और काजी वाली कुर्सी पे बैठे हो, और तुम्हारे सामने दो आदमी अपना मुकदमा पेश करते हैं, एक तुम्हारा दोस्त है, दूसरा तुम्हारा दुश्मन है, तो तुम्हारे अदालत का इम्तिहान है। फरमाते खबरदार, किसी कौम से तुम्हें अगर अदावत है और लेकिन तुम देखते हो कि वो हक बजाने है, तो उसकी जाती अदावत तुम्हें बेइंसाफी करने पर आमादा न करे। दुश्मन के साथ भी इंसाफ करो कि ये चीज तकवे के ज्यादा करीब है। अदालत करो कि मुत्तकी बनने का इससे बेहतर कोई और तरीका कार नहीं है। लिहाजा मालूम हुआ कि रिश्वत लेना और देना हराम है, लेकिन जब आदमी बातिल पर हो और हाकिम भी जानता हो कि ये बातिल पर है, लेकिन रिश्वत लेकर उसके हक में फैसला करे और साहिब हक को महरूम करे। लेकिन अगर कोई जरूरत ऐसी हो कि आदमी हक बजाने हो, मेरिट पर पूरा उतरता हो, उसका हक बनता हो, उसे सकूल दिया जाए, उसे डाकखाना मुहैया किया जाए, उसे सर्विस दी जाए, वो मेरिट पे पूरा उतरता है, कानून मुल्की के मुताबिक उसका हक बनता है कि उसको हक दिया जाए। लेकिन अगर हाकिम उसको उसका हक न दे रहा हो महज इसलिए ताकि उसको हड्डी डाली जाए, तो ऐसी सूरत में लेने वाले के लिए वो रिश्वत समझी जाएगी और हराम होगी, लेकिन देने वाला बरियो जिम्मा समझा जाएगा, क्योंकि उसने अपना हक हासिल करने के लिए ये कार्रवाई की है, किसी का हक दबाने के लिए, किसी पर जुल्म ढाने के लिए और किसी की हक तलफी के लिए नहीं पैसा दिया है। तो लिहाजा रिश्वत देना भी हराम, रिश्वत लेना भी हराम, और इसके जरिए दौलत कमाना भी फेले हराम। उसके अलावा सूद जो है, सूदी कारोबार, शरीयत मुहम्मदिया में सूदी कारोबार भी हराम है। कर्जा भी सूद पे देना हराम है, कर्जा लेना भी हराम है, कारोबार में सूद से काम लेना ये भी शरीयत में हराम है। खालिक के कायनात का इरशाद है कि हल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, के खालिक अकबर ने बैअ शरा को, खरीदो फरोख्त को जहाँ हलाल करार दिया है, वहाँ अपना रिबा और सूद को हराम करार दिया है। लिहाजा सूद की हकीकत क्या है सब जानते हैं, इसकी वजाहत करने की जरूरत नहीं। अलबत्ता इतना जरूर है
کہ جہاں تک قرضے کا تعلق ہے قرضے میں سود لینا بھی ناجائز ہے، سود دینا بھی ناجائز ہے، سود پہ قرضہ لینا بھی ناجائز ہے اور دینا بھی ناجائز ہے، خواہ وہ چیز معدودات میں سے ہو، مکیلات میں سے ہو، موزونات میں سے ہو، لیکن جہاں تک کاروبار کا تعلق ہے تو مشہور بین الفقہا یہ ہے کہ مکیلات میں موزونات میں جو ہے سود ہوتا ہے اور معدودات میں جو گنی جاتی ہے چیزیں ان میں سود نہیں ہوتا، لہذا سود شریعت میں حرام ہے، اس لیے کہ اس کے بہت سارے وجوہ ہیں، اس کے بہت سارے علل و اسباب ہیں، ان میں سے سب سے بڑی مرکزی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ سود میں آدمی جو ہے وہ کام کرتا ہے جو انسانیت کے منافی ہے، جو آدمیت کے خلاف ہے، انسانی ہمدردی کے خلاف ہے، اس میں آدمی خود غرض بن جاتا ہے اور دوسرے اسلامی بھائی اور ایمانی برادر کے ضرورت سے اس کی احتیاج سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، حالانکہ اسلام ایثار کا حکم دیتا ہے، مواسات کا حکم دیتا ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اللہ کے مخلص بندے وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان کو خود بھی ضرورت ہوتی ہے، وہ خود نہیں کھاتے بھوکوں کو کھلا دیتے ہیں، خود نہیں پہنتے دوسروں کے ننگوں کو پہنا دیتے ہیں، خود پیاسے رہ کر بھی دوسروں کو سیراب کرتے ہیں، لہذا اسلام مواسات کا دین ہے، ایثار کا دین ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اللہ کے بندے وہ ہیں جو ضرورت مندوں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پہ مقدم سمجھتے ہیں، لہذا کام آخل کے خدا کے کہ خدا کے نزدیک اس سے بڑھ کر نہ ہوئی ہے نہ عبادت ہوگی، لیکن خود غرض آدمی جو ہے وہ دوسروں کے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، ان کو نقصان پہنچاتا ہے، اپنے آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے، یہ حیوانوں کا کام ہے، انسان کا یہ کام نہیں ہے، لہذا جو دوسروں کا استحصال کرے، دوسروں کی کھال اتارے اور اپنا خزانہ بڑھائے، اپنی دولت میں اضافہ کرے، وہ انسان مسلمان ہونا تو بعد کی بات، مومن کہلانا تو بعد کی بات، وہ صحیح معنوں میں انسان کہلانے کا بھی روادار نہیں ہے، جو خود غرض ہے وہ حیوان ہے، درندہ ہے، جس کو اپنے مفاد سے واسطہ ہے، دوسرے کے نقصان کی کوئی پرواہ نہیں، ایسا آدمی خود غرض آدمی انسان کہلانے کا بھی روادار نہیں ہے، لہذا شریعت میں حکم ہے کہ وَمَن يُقْرِضِ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کہ قرض حسنہ دیا جائے، ضرورت مند آدمی کوئی آئے اور اس کو ضرورت ہو آپ سے قرضہ مانگے تو شریعت یہ محمدیہ کا حکم ہے کہ اس کو قرض حسنہ دو، جتنے پیسے دو اتنے ہی پیسے لو، لہذا اس میں اضافہ کرنا، میں 100 روپیہ دیتا ہوں لیکن 125 لوں گا، 1000 دیتا ہوں تو 11 یا 1200 لوں گا، یہ اضافہ جو ہے خواہ 1 روپے کا بھی ہو یہ سود ہے، اور سود شریعت میں معصوم فرماتے ہیں جو 70 زنا سے بدتر ہے جو ذات محرم کسی محرم کے ساتھ کیا جائے، خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ امت مسلمہ کو اس لعنت سے محفوظ رکھے، دولت دنیا کمانے کے لیے دین برباد نہ کریں اور اس گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کرے، یرب اللہ الصدقات، اللہ صدقات میں خیرات میں ہر رزق حلال میں برکت دیتا ہے، وَيُمْحُ اللَّهُ الرِّبَا، اور خالق کائنات جو ہے سود کو تباہ و برباد کرتا ہے، اور اگر دنیا میں نہیں تو آخرت میں تو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔
लिहाजा ये सूद को कारोबार करना, सूद पे पैसा देना और सूद लेना जैसा के बाद लोगों का वतीरा बन चुका है, ये शरीयत मुक़द्दसा के कवायद और कवानीन के नुक्ते नज़र से ऐसा कारोबार करना फेले हराम है। और जो है अर्रिबा शर्रुम मिनज़्ज़िना सबईना मर्रा, 70 ज़िनाओं से बदतर है। ये एक दिरहम जो सूद के तौर पर दिया जाए या लिया जाए। उसके अलावा कुतुब ज़लाल यानी गुमराह कुन किताबों की हिफाजत करना, और इस सिलसिला में पैसा कमाना एक आदमी की ड्यूटी है, एक ऐसी लाइब्रेरी की हिफाजत करे और उसी पर तनख्वाह ले जो कुतुब ज़लाल पे मुश्तमिल है कि अगर कोई आदमी पढ़ेगा तो गुमराह हो जाएगा, उनको कुतुब ज़लाल कहा जाता है। कुतुब ज़लाल ऐसी किताबें जहाँ लिखना हराम है, यानी ऐसी किताबों का जहाँ शरम छापना हराम है, वहाँ उनकी खरीद और फरोख्त हराम है, उनका घरों में रखना भी फेले हराम है, ताकि ऐसा न हो कि कोई कच्चे ज़हन का आदमी, कोई नौखेज लड़का वो किताब पढ़े और उसके ज़हन चूंकि वो सादा है, उसको मज़हबी मालूमात नहीं है, हो सकता है शुगूक व शुबहात में गिरफ्तार होकर ज़लालत में पड़ जाए और गुमराही का शिकार हो जाए। लिहाजा ऐसी किताबों का रखना और उनकी खरीदो फरोख्त करना और घरों में रखना शरन जायज नहीं है। इसके जरिए जो किताबें ऐसी किताबें छापेगा, खरीदेगा या बेचेगा और लोगों को गुमराह करेगा, ऐसे जरी तरीके से दौलत कमाना शरीयत मुहम्मदिया में हराम है। लिहाजा आदमी को चाहिए कि कस्बे हलाल करे, लेकिन हराम कामों से अपने दामन को बचाए। इसी सिलसिले की एक कड़ी और है जिसको कियाफा कहा जाता है। कियाफा क्या है? आदमी के नक्शो निगार के जरिए ये मालूम किया जाता है कि ये आदमी जिसका ये हुलिया है, जिसका ये रंग है, जिसका ये रूप है, जिसकी आंखों की बनावट ऐसी है, नाक ऐसा है, हाथ पांव ऐसे है, ये फलां खानदान का फर्द है। ये अरबों में जहलियत के जमाने में कियाफा शनास होते थे, और अगर किसी बंदे के बारे में शक व शुबा हो जाता ये फलां का बेटा है या फलां का नहीं है, फलां खानदान का फर्द है या किसी और खानदान का है, तो कियाफा शनासी से उसका नस्ब साबित किया जाता था कि ये फलां का बेटा है, फलां का बेटा नहीं है, फलाने खानदान का फर्द है, फलाने खानदान का फर्द नहीं है। लिहाजा ये कियाफा शनासी शरीयत मुहम्मदिया के नुक्ते नजर से कतअन नाजायज है। लिहाजा इसको जरिए माश बनाना और इसके जरिए दौलत कमाना, फिर उस दौलत का इस्तेमाल में लाना, खाने में हो, पहनने में हो, रहने में हो, सवारी में हो, हल गरज इस किस्म का पैसा मुसलमान के लिए जायज नहीं है। ये फेल हराम है। और इसी किस्म से शामिल है 10 शनासी। ये लोग पामिस्ट कहलाते हैं, गलियों कूचों में बैठे होते हैं, फुटपाथों में बैठे हैं और दावा करते हैं कि जो चाहो पूछो। वो हाथ देकर ये बताते हैं कि तेरी किस्मत में ये लिखा है, तेरे मुकद्दर में ये लिखा है, तू सफर करेगा, उसमें कामयाब होगा, तेरी शादी फलानी जगह होगी, तुझे मुकदमे में कामयाबी होगी, नाकामी होगी। इस किस्म की खबरें बताते हैं और फराडबाजी से दौलत कमाते हैं।
حالانکہ ان کو خود ان سے پوچھا جائے کہ صبح سے لے کر شام تک تم اس فراڈ بازی کے ذریعے کتنے پیسے کماؤ گے تو وہ بتا نہیں سکتے. لہذا احمق ہیں وہ لوگ جو ان کی باتوں پہ بھروسہ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان پر اعتبار کر کے اپنے مستقبل کو سنوارتے ہیں یا بگاڑتے ہیں. لہذا اس میں کوئی شک نہیں کہ خالق کائنات نے کوئی بھی شے بے مقصد پیدا نہیں کی، لیکن یہ لوگ فراڈی ہے، دھوکہ باز ہے، کچھ بھی نہیں جانتے اور صرف لوگوں کو دھوکہ دے کر پیسہ کمانا جانتے ہیں. الحمدللہ مقاصد محرمہ کا بقدر ضرورت تذکرہ کیا جا چکا. اب میں چاہوں گا کہ ان چند مقاصد کا تذکرہ کر دیا جائے جو شریعت مقدسہ میں مکروہ قرار دیے گئے ہیں. اور مکروہ کا مطلب یہ ہے وہ حرام نہیں، لیکن بہتر یہ ہے آدمی کی عزت و عظمت اور عزت نفس کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی ایسے کاروبار سے اپنے دامن کی حفاظت کرے جس سے آدمی کی کمینگی اور پست ذہنی ثابت ہوتی ہو. مثال کے طور پر کفن فروشی کا پیشہ اختیار کرنا، کیونکہ جو آدمی کفن فروش ہے، عام کپڑوں میں کفن بھی رکھ دیا جائے تو کوئی حرج نہیں، وہ عام کپڑا ہوتا ہے. لیکن ایک کفن ہے کو سلے سلائے کفن بیچتا ہے، تیار کرتا ہے، تو یہ کاروبار مکروہ ہے. کیوں کہ ایسا آدمی ہزار کوشش کرے لیکن اس کے دماغ میں پھر بھی یہ چیز آ جاتی، اللہ کرے لوگ زیادہ مریں تو میرے کفن زیادہ بکیں. لہذا ایسے کاروبار سے اجتناب کرنا چاہیے جو آدمی کو گھٹیا سوچ پر آمادہ کرے. قصابی، کسائیوں والا کام کرنا، حیوانوں کو ذبح کرنا، یہ بھی مکروہات میں شامل ہے. کیوں کہ آدمی حیوانوں کو ذبح کر کرتے آخر وقت آتا ہے کہ آدمی کسی القلب ہو جاتا ہے، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ واشد قسوۃ. خالق کائنات قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، وہ گویا دل نہیں، وہ پتھر کا ٹکڑا ہے، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں. یہی وجہ ہے کہ خالق کائنات نے سورہ حشر میں فرمایا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر ہم یہ قرآن پہاڑوں پر بھی اتارتے تو پہاڑ اللہ کے خوف و خشیت سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے. لیکن انسان ہیں کو قرآن پڑھتے بھی ہیں، قرآن سنتے بھی ہیں، پر ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا، تو ان کے پہلو میں دل نہیں بلکہ کوئی پتھر کا ٹکڑا ہے، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے. تو قصابی سے آدمی کے دل و دماغ میں کساوت اور سختی پیدا ہو جاتی ہے. اسی طرح جولاہوں والا کام کرنا، کیونکہ جولاہے کم عقلی میں ایک ضرب المثل بن چکے ہیں. تو جو آدمی یہ کاروبار کرتا ہے، کپڑے بنتا ہے اور ماشاءاللہ تانی بنتا ہے، اس کو لوگ جولاہ کہتے ہیں یا پنجابی زبان میں پاولی کہتے ہیں. اور یہ جب کسی آدمی کی توہین کرنا ہو کہ فلانا بے عقل ہے، فلانا بڑا احمق ہے، تو کہتے ہیں فلانا تو بالکل جولاہ ہے، فلانا بالکل پاولی ہے. لہذا یہ پیشہ جو ہے بدنام ہے. اس قسم کا پیشہ اختیار کرنا وہ بھی شرعاً مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ ہر وہ کاروبار جس کے کرنے والے کو عرف عام میں شریف نہ سمجھا جائے بلکہ رذیل سمجھا جائے، ایسا کاروبار کرنا اگر کہ حرام نہیں ہے
لیکن مکروہ ضرور ہے. لہذا کفن فروشی ہو یا قصابوں والا کام ہو یا جولاہوں والا کام ہو، یہ اس قسم کی ٹوٹی پھوٹی چیزیں جو ہیں، بوتلیں ٹوٹی ہوئی گلیوں کوچوں سے اکٹھے کرنا اور پھر ان کو اکٹھا کر کے بیچنا، یا روڑیوں سے یا گندگی سے کوئی چیزیں اٹھانا پھر ان کو دھونا پھر جا کے دکانوں پہ سجانا، یہ گھٹیا کام ہے کہ اگر کوئی آدمی اس قسم کا کام کرتا ہو تو لوگوں کی نظروں میں اس کا مقام گر جائے گا، لوگ اس کو حقیر سمجھیں گے، ذلیل سمجھیں گے. تو عزت نفس کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اپنی عزت کو مجروح نہ کرے، اپنی شخصیت کو داغدار نہ کرے. اس لیے شریعت کا حکم ہے اتقوا مواضعتہم، ایسے مقاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ جو تہمت کے مقامات ہیں. لہذا آدمی مثال کے طور پر ایک آدمی کنجر خانے میں جا رہا ہو کہ کوئی اس کو دیکھ لے تو وہ یہی سمجھے گا کہ بدکاری کے لیے جا رہا ہے. بقول مرزا غالب، کہاں میں خانے کا دروازہ غالب اور کہاں واعظ پر اتنا جانتے ہیں، کل وہ جاتا تھا کہ ہم نکلے. لہذا اگر ایک مولوی صاحب ایسے مقام پہ جا رہا ہو، شراب خانے کی طرف یا جوے خانے کی طرف یا کوئی زنا خانے کی طرف، کہ کوئی اس کو دیکھ لے تو وہ بہانہ بنائے میں تو جا رہا تھا امر بالمعروف کرنے کے لیے، نہی عن المنکر کرنے کے لیے، زناکاروں کو زناکاری سے روکنے کے لیے، شرابیوں کو شراب پینے سے منع کرنے کے لیے، تو کوئی باور نہیں کرے گا، بلکہ لوگ یہی سمجھیں گے کہ یہ بھی بہانہ بنا رہا ہے، ورنہ یہ بھی خود بدکاری کرنے کے لیے جا رہا تھا. تو عزت نفس کو مجروح کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے. لہذا ہر اس کام سے دامن کو بچانا چاہیے جس سے آدمی کی عزت نفس مجروح ہوتی ہو. اسی طرح جو ہے حجامت کا معنی یہ ہے پچھنے لگانا. ایک جس طرح کے یونانی طب میں پچھنے لگانا بھی ایک علاج کا طریقہ ہے، جس کو سنگی لگانا بھی کہتے ہیں، پچھنا لگانا بھی کہتے ہیں. حجامت کا وہ معنی نہیں جو عام ہم اردو زبان میں سمجھا جاتا ہے، خط بنوانا یا اس قسم کے کاروبار جو ہیں یہ سارے مکروہات میں شامل ہیں. البتہ حجامت اس معنی میں جو آج کل چلتا ہے کہ لوگوں نے حجام خانے بنوائے ہوئے ہیں، لوگ جاتے ہیں خط بھی بنواتے ہیں تو داڑیاں بھی مڑواتے ہیں. تو شریعت مقدسہ میں چونکہ جو ہے داڑھی منڈوانا مرد کے لیے فعل حرام ہے، تو لہذا ایسا پیشہ اختیار کرنا جو داڑھی جس میں مونڈی جائے اور اس کی اجرت دی جائے، یہ بھی محرمات میں شامل ہوگا. لیکن اگر اس کے علاوہ آدمی صرف عام شریعت کے مطابق حجامت بنائے تو اس کے کوئی مذائقہ نہیں ہے. لہذا یہ جو ہیں پیشے مکروہ ہیں اور ان سے بھی دامن کو بچانا چاہیے. اب رہ گئی یہ بات کہ پھر مباح پیشے کون سے ہیں جو حرام بھی نہیں اور جو مکروہ بھی نہیں. آٹومیٹکلی طور پر پتہ چل جائے گا کہ ہر وہ کاروبار جائز ہے جو نہ حرام ہو تے نہ مکروہ ہو. لہذا ان کے لہذا کپڑوں کا کاروبار ہے، زمین کا کاروبار ہے، یا کوئی سونے چاندی کا کاروبار ہے، سبزی فروشی ہے، گوشت فروشی ہے، جتنے دنیا میں کاروبار جائز ہیں یہ سارے مباح سمجھے جائیں گے. لہذا صرف ان سے دامن کو بچانا چاہیے جو مقاصد محرمہ ہیں، جن کا بحمداللہ بقدر ضرورت گزشتہ پروگرام میں اور آج کے پروگرام میں تذکرہ کر دیا گیا ہے، اور حتی الامکان مکروہ کاروبار سے بھی
दामन की हिफाजत करनी चाहिए और इज्जत नफ्स को मजरूह होने से बचाना चाहिए। बाकी जो कारोबार हैं, जो आदमी को पसंद आए, जिस तरफ आदमी का मैलान और रुझान हो, उसके करने में कोई मुज़ायका नहीं, बल्कि बेहतरीन इबादत है, बेहतरीन सआदत है। अब रहेगी ये बात कि इस बै और शरा की किस्में कितनी हैं, तो ये अलग मौजू है। मैं चाहूँगा इस पर भी मुख्तसर तबसरा कर दिया जाए कि खरीद और फरोख्त की 4 किस्में हैं। एक किस्म का नाम है नकद, कि जो चीज बेची जा रही है वो भी हाजिर है और उसकी कीमत भी हाजिर है। एक हाथ से लो, एक हाथ से दो, लिहाजा आदमी चीज देता है, कीमत वसूल करता है, ये है नकद, इसको बै नकद कहते हैं। दूसरी है बै उद्दैन बिद्दैन, जो चीज बेची जा रही है वो भी मौजूद नहीं, जो कीमत वसूल करनी है वो भी मौजूद नहीं, इसको कहते हैं बै उद्दैन बिद्दैन। उधार, वो माल भी उधार है, कीमत भी उधार है। ये शरीयत मुहम्मदिया में ये कारोबार की ये किस्म बै उद्दैन बिद्दैन नाजायज है, हराम है। तीसरी किस्म है कि माल हाजिर है, कीमत वो है वो बाद में दी जाएगी, इसको अरबी में नसिया कहते हैं और हमारी जुबान में उधार कहते हैं। एक आदमी चीज दे देता है, दुकानदार माल फरोख्त कर देता है, कीमत मुकर्रर हो जाती है, लेकिन खरीदार कुछ मोहलत तलब करता है कि मैं इतने अरसे के बाद कीमत अदा करूंगा, इसको बै नसिया कहते हैं, यानी उधार। और चौथी किस्म है उस उधार का उलट, कि आदमी पैसे पहले वसूल कर लेता है और माल बाद में देता है, इसको बै सलम भी कहते हैं और बै सलम भी कहते हैं। अब आओ इन चारों किस्मों के ahकाम भी फिल जुमला बयान कर दिए जाएं। जहां तक बै नकद का ताल्लुक है, ये सबसे बेहतर किस्म है कि आदमी माल देता है और उधर वो कीमत वसूल करता है, इससे बेहतर और कोई तरीका कार नहीं। एक हाथ से दो, एक हाथ से लो। और जहां तक दूसरी किस्म का ताल्लुक है कि माल भी उधार, कि कीमत भी उधार, ये शरीयत में जायज नहीं, लिहाजा इससे इज्तनाब करना वाजिब है। और तीसरी किस्म जिसको उधार कहते हैं, बै नसिया कहते हैं, आदमी चीज दे देता है और कीमत बाद में वसूल करेगा, ये शरीयत में जायज है, बल्कि कार सवाब है, लेकिन उसमें शर्त ये है कि कीमत अदा करने की मुद्दत मुकर्रर कर दी जाए। हाँ, 1 हफ्ता हो, 1 महीना हो, 1 साल हो, या कमो बेश दोनों के लिए लाजिम है कि कीमत की अदायगी का वक्त मुकर्रर कर लें। उस वक्त से पहले खरीदार के लिए कीमत अदा करना वाजिब नहीं और वसूल कर बेचने वाले के लिए वसूल करना वाजिब नहीं। अलबत्ता जब मुद्दत पूरी हो जाए फिर दोनों के लिए इसका तकाजा करना भी जायज है, बेचने वाले का और खरीदार पर कीमत की अदायगी भी वाजिब है। हाँ, अलबत्ता कोई मजबूरी हो, माजूरी हो, आदमी बिल्कुल कलाश हो, तो खालिक कायनात फिर फरमाते हैं फनाज़रतुन अला मैसरा, उसको जरा मोहलत देनी चाहिए ताकि उसके पास वुसअत हो जाए और तंगदस्ती दूर हो जाए। तो बहरहाल मुद्दत मुकर्रर करना वाजिब है। और चौथी किस्म जिसको बै सलफ और बै सलम कहा गया कि चीज की कीमत वसूल कर ली जाए ते माल बाद में दिया जाए, ये ऐसा है जिस तरह के आजकल का मौसम है, फसलें अभी उग तो चुकी हैं
बीजी जा चुकी हैं, लेकिन अभी तो पर फूली नहीं, फली नहीं। जो बैसाख के मौसम में वो फलेंगी, अपना दाने वाने आएंगे। लिहाजा आदमी उसके फसल के पकने से पहले, फल लगने से पहले आदमी एक खरीदार आ जाता है और जिम्मेदार से कहता है कि मैं इतने टन तुमसे गंदम लूंगा, नखूद लूंगा, ज्वार लूंगा, बाजरा लूंगा। उसके पैसे तय कर लेता है और पैसे पेशगी अदा कर देता है। तो ये उधार का उलट है। उधार में होता है कि आदमी जिन्स दे देता है, पैसे बाद में देता है, और इसमें यह है कि आदमी खरीदार पैसा पहले अदा कर देता है और जिन्स बाद में लेता है। ये जायज है, लेकिन दो शर्तों के साथ। पहली ये कि मुद्दत मुकर्रर कर दी जाए, ये माल कब उसके हवाले करेगा, वो बैसाख हो या जेठ हो या मई हो या जून, जो मुकर्रर कर दिया जाए वो जायज है। नंबर 2, वो किस जगह पे माल पेश करेगा, खरीदार कहाँ से उठाएगा, उस जगह की भी तायीन हो जानी चाहिए। ये 2 शर्तें। और तीसरी ये है कि उसका निर्ख अभी से मुकर्रर कर लेना चाहिए, अंदाजा लगाकर कि फसल जब पकेगी और फसल की आमदन होगी, उस वक्त आम तौर पर राय जो है निर्ख क्या होता है, उसमें कोई कमी बेशी हो सकती है, पर बहरहाल इनको चाहिए कि भाव निर्ख मुकर्रर कर लें। उसके हिसाब से जितने पैसे वसूल करेगा उतने दाने और उतनी जिन्स कि वो अदा करने का जिम्मेदार होगा। ये 4 किस्में हैं, बे नकद, बे दैन बिदैन जो नाजायज है, और बे और नसिया यानी उधार, और बे सलम और बे सलफ जिसका तज़किरा कर दिया गया। ये 4 किस्में शरीयत मुक़द्दसा के लिहाज से एक छोड़कर 3 किस्में जायज हैं, एक किस्म हराम है। इसके अलावा अब आइए जरा इस बात का भी तज़किरा हो जाए कि बैउ शरा के शराइत क्या हैं, खरीद और फरोख्त के कवायद क्या हैं, ज़वाबित क्या हैं। क्यों कि हर चीज का कोई कायदा होता है, कानून होता है, कोई शराइत होते हैं। अगर उन शराइत का लिहाज न किया जाए तो फिर मामला बातिल हो जाता है। इसलिए फात शर्त फातल मशरूत, जब शर्त फौत हो जाए तो मशरूत भी फौत हो जाता है। तो आइए उन उमूमी शराइत का तज़किरा भी कर दिया जाए जो बै और शरा के लिए लाजिम हैं, और वो माशाअल्लाह 5-6 शर्तें हैं जिनका तरतीबवार तज़किरा किया जाता है। उम्मीद है कि इन शराइत के तज़किरे के बाद ये मामला जो है बाब तकरीबन मुकम्मल हो जाएगा, और उसके बाद उस सिलसिले में एक बाद में सवाल और जवाब मुकर्रर की जाएगी, जिसमें मजीद इन चीज़ों की वजाहत हो जाएगी जो इन प्रोग्रामों में बयान किए जा रहे हैं। तो पहली शर्त उमूमी शराइत की तरह ये है कि मामला करने वाले, खरीद बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों को बालिग होना चाहिए। जब तक बालिग आदमी कोई बैउ शरा नहीं करेंगे उस वक्त तक नाबालिग बच्चों की बैउ शरा शरअन सही नहीं समझी जाएगी। लिहाजा जरूरी है कि मामला करने वाले दोनों फरीक बालिग हों, और बलूगत की वजाहत पहले की जा चुकी है कि लड़के में क्या शराइत है जिससे वह बालिग होता है, और लड़की में क्या कवायद हैं जिनकी पाबंदी करने से लड़की बालिगा समझी जाती है। और दूसरी शर्त है आकिल होना। बालिग तो हैं लेकिन आकिल नहीं हैं, दीवाना हैं, सफ़ी हैं,
सफ़ी उसे कहते हैं जिसको नफ़ा नुकसान का कोई एहसास न हो, तो लिहाजा उनकी खरीदो फरोख्त भी शरअन जायज़ नहीं होगी। लिहाजा ज़रूरी है कि बालिग होने के साथ अक्लमंद भी हों, नफ़े नुकसान को समझने की सलाहियत और अहलियत भी रखते हों, ताकि उनका मामला आकिलाना समझा जाए और हकीमाना समझा जाए, जिसमें गरर न हो, नुकसान न हो, सूद हो, ज़िया न हो। अलगरज इसका भी लिहाज रखना ज़रूरी है। और तीसरी शर्त ये है कि आदमी मिल्कियत वो चीज बेचे जिसका मालिक है। अगर मालिक नहीं तो असली मालिक का उसको इज़्न हासिल हो, यानी मिल्कियत शर्त है या मौजूनियत शर्त है। लिहाजा अगर आदमी का माल का मालिक नहीं या जिसका माल है उसकी इजाजत भी नहीं, तो शरअन उसका बेचना भी नाजायज है और खरीदार का खरीदना भी नाजायज है। जैसे कोई गस्बी माल किसी का गस्ब करके लाए तो आगे फरोख्त करना शुरू कर दे, कोई हराम चोरी का माल लाए और आगे फरोख्त करने लग जाए, तो उसके लिए बेचना हराम है। और अगर खरीदार को इल्म हो जाए किसी वजह से कि यह माल इसका जायज नहीं, जल के चोरी का है, डाके का है, गस्ब का है, तो उसके लिए खरीदना भी नाजायज है। लिहाजा जरूरी है कि मालिक बेचने वाला उस माल का मालिक हो या असली मालिक की उसको इजाजत हासिल हो, तब वो मामला शरअन जायज समझा जाएगा, वरना नाजायज होगा। और चौथी शर्त ये है कि आदमी बा इख्तियार भी हो। कोई एक बेचने वाला माल तो उसका अपना है या मालिक की इजाजत भी है, लेकिन वो बेचना नहीं चाहता किसी अपनी मसलहत के पेश नजर, लेकिन कोई आदमी उस पर जबर करे, इतना जबर करे कि उसका इख्तियार खत्म हो जाए, तो मुकरह जिसको मजबूर कर दिया जाए उसका कोई फेल शरअन नाफिज नहीं होता, उसका कोई इकदाम शरअन काबिल एतबार नहीं होता। लिहाजा उसके लिए मुख्तार होना भी जरूरी है। लिहाजा अगर उसको इतना मजबूर किया जाए, उस पर जबर किया जाए, इकराह किया जाए कि जबकि ला इकराह फिद्दीन, तो वो मजबूर होकर अगर वो चीज बेचे तो उसका मामला शरअन जायज नहीं होगा। इसलिए कि जबरी मामला, इकराही मामला, खा वो अक्द हो, निकाह हो, कोई बे हो, शिरा हो, तलाक हो या कोई भी मामला हो, जब तक आदमी अपनी रजामंदी से, कल्बी खुशी से आमादा न हो, जबर वाला मामला शरीयत में नाफिज नहीं है। और आखिरी शर्त जो है वो ये है कि आदमी उस चीज को बेचे जिसमें किसी और की शिरकत न हो। मिसाल के तौर पर एक जगह वक्फ है, जमीन है, वो फुकरा के लिए, मसाकीन के लिए, यतामा के लिए, बेवगान के लिए वक्फ है, तो एक मिस्कीन को हक नहीं पहुंचता कि वो उस चीज को बेच डाले, क्योंकि उसमें दूसरे मिस्कीनों का भी हक है। एक यतीम को हक नहीं पहुंचता कि ऐसी चीज को फरोख्त करे जिसमें और यतीमों का भी हक शामिल है। एक बेवा औरत को ये हक हासिल नहीं कि वो चीज फरोख्त करे जिसमें और बेवगान का भी हक है। नतीजा ये निकला कि आदमी को चाहिए उस चीज को फरोख्त कर सकता है कि जिसमें किसी और की शिरकत न हो, उसका खालिस माल हो और कोई और आदमी शरीक न हो, और अगर शरीक हो तो उसकी इजाजत भी शामिल हो।
لہذا جو وقف ہوتا ہے الوقف لا یملکہ الا اللہ، انشاءاللہ باب الوقف میں وقف کے مسائل بیان کیے جائیں گے، چونکہ وہ عمومی مسالے پر، عموماً فقراء و مساکین پر، کارہائے خیر پر، مساجد کے لیے، مدارس کے لیے اور یتیم خانوں کے لیے وقف ہوتا ہے، اور وقف جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، لہذا اس کی بے بھی جائز نہیں اور شراء بھی جائز نہیں، اس کا بیچنا بھی جائز نہیں، اس کا خریدنا بھی جائز نہیں، اور اللہ کے سوا اس کا کوئی مالک اور مختار بھی نہیں، لہذا ضروری ہے کہ ان شرطوں کا لحاظ رکھا جائے تاکہ بیع و شراء شرعاً صحیح قرار پائے، اور مالک کا مال، بیچنے والے کا مال مشتری خریدار کی طرح منتقل ہو جائے، اور خریدار کا پیسہ بیچنے والے بائع کی طرح منتقل ہو جائے، اور دونوں کے لیے جائز بھی ہو، حلال بھی ہو، صحیح بھی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔